السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور مجاہد خان۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے کورونا وبا میں مریضوں کی دیکھ بھال کے دوران اپنی جانیں قربان کرنے والے شہید ڈاکٹروں اور طبی عملے کو تمغہ امتیاز دینے کا اعلان کیا ہے۔ وزیراعظم اور قائد حزب اختلاف کے درمیان نگران وزیراعظم کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے آج اسلام آباد میں مشاورت کا دوسرا دور ہو رہا ہے۔ صدر نے معاشرے کی ترقی، بہتر نظم و نسق اور بدعنوانی کے خاتمے پر زور دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈرز ایکٹ مجریہ 2023 کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ اقلیتوں کے حقوق اور سماجی اور اقتصادی ترقی میں ان کا کردار اجاگر کرنے کے لیے آج اقلیتوں کا قومی دن منایا گیا۔ صدر اور وزیراعظم نے آج اقلیتوں کے قومی دن کے موقع پر ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے بھرپور حمایت کا یقین دلایا ہے۔ پاکستان کا 77واں یوم آزادی شایان شان طریقے سے منانے کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ حریت رہنما شیخ عبدالعزیز کے 15ویں یوم شہادت کے موقع پر کنٹرول لائن کے دونوں طرف مقیم کشمیریوں نے شہداء کا مشن منطقی انجام تک جاری رکھنے کا عزم کیا ہے۔ شام کے صبح دیر الزور میں ایک عسکریت پسندوں کے حملے میں 26 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ امریکہ کی ریاست ہوائی میں جنگل میں لگنے والی آگ سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 55 ہو گئی۔ اور چنائی میں ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی میں آج پاکستان نے چین کو 6-1 سے ہرا کر 5ویں پوزیشن حاصل کی۔ ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ، جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور FM چینلز کی لائیو سٹریمنگ، تازہ ترین خبریں، ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پوڈ کاسٹ سروس اور بہت کچھ۔ تو ابھی وزٹ کریں radio.gov.pk/apps اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز۔ خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اہم خبروں کا خلاصہ آپ نے سنا۔ خبروں کی تفصیل کے لیے مجاہد۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کرونا وبا کے دوران اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر متاثرہ مریضوں کا علاج، معالجہ اور دیکھ بھال کرنے والے شہید ڈاکٹروں اور صحت کے کارکنوں کو بعد از مرگ تمغہ امتیاز دینے کا اعلان کیا ہے۔ آج ایک بیان میں وزیراعظم نے کرونا وبا کے دوران خدمات انجام دینے والے شہید ڈاکٹروں اور صف اول کے طبی عملے کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے بیٹے اور بیٹیاں اس جان لیوا وائرس کے دوران اپنے فرائض انجام دیتے ہوئے شہید ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم ان فرض شناس ڈاکٹروں اور صف اول کے طبی عملے کی مقروض ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان ڈاکٹروں اور کارکنوں کے خاندان قوم کا فخر ہیں۔ کرونا وبا کے دوران عوام کی زندگیاں بچانے کے لیے لگن اور محنت سے کام کرنے پر پنجاب کے 81، سندھ کے 87، خیبر پختونخوا کے 23، بلوچستان کے 8، آزاد جموں کشمیر کے 4 اور گلگت اور اسلام آباد کے 1 ڈاکٹر کو بعد از مرگ تمغہ امتیاز سے نوازا جائے گا۔ کرونا وبا کے دوران اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے کام کرنے پر پاکستان بھر سے 59 نرسوں اور طبی عملے کو بھی بعد از مرگ تمغہ امتیاز دیا جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور قائد حزب اختلاف راجہ ریاض احمد کے درمیان نگران وزیراعظم کی تعیناتی کے حوالے سے مذاکرات کا دوسرا دور آج اسلام آباد میں شروع ہوگا۔ وزیراعظم کے دفتر سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف نے آئین کے مطابق مشاورت کے لیے قائد حزب اختلاف کو دعوت دی۔ اس حوالے سے پہلی ملاقات گرم جوشی سے ہوئی اور انہوں نے مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے وزیراعظم شہباز شریف اور قائد حزب اختلاف راجہ ریاض احمد سے کہا ہے کہ وہ آئین کے آرٹیکل 224(1) کے تحت اگلے 24 گھنٹے میں نگراں وزیراعظم کا نام تجویز کریں۔ دونوں شخصیات کے نام اپنے خط میں صدر نے لکھا کہ آئین کے مطابق قومی اسمبلی کی تحلیل کے بعد 3 دن میں نگراں وزیراعظم کا نام تجویز کرنا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی اور وزیراعظم شہباز شریف کی ایڈوائس پر بدھ کو تحلیل کر دی گئی تھی۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ معاشرے کی ترقی، بہتر نظم و نسق اور بدعنوانی کے خاتمے سے ہی ممکن ہے۔
آج لاہور میں نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی میں اعلیٰ سرکاری افسران کی گریجویشن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے سرکاری افسران پر زور دیا کہ وہ معاشرے میں مثالی کردار ادا کریں. ہیوملٹی ان نالج اس آل یور لائف والی سچویشن ہے، اس کو پکڑ لیں اور اپنا لیں. ہر مقدمہ آپ کے پاس آئے گا، ہر چیز آپ کے پاس آئے گی، اینڈ یو نیڈ ٹو لرن بیفور یو میک اے ڈیسیژن. پاکستان کے اندر آپ کا تو بہت ہی بڑا رول ہے. اینی گورنمنٹ ڈپینڈز آن یو، ایوری گورنمنٹ ڈپینڈز آن یو. دا گڈ پیپل اینڈ دا کرپٹ پیپل آل ڈپینڈ آن یو. تو میں اچانک بیچ میں سے یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ ایک انصاف کا ایک سورس آف اگینسٹ کرپشن، ایک سورس آف ریزسٹنس ہوں گے. صدر نے کہا کہ دیگر ممالک پر انحصار کے بجائے ہمیں خود کفیل ہونے کے لیے جدوجہد کرنا ہوگی. انہوں نے سب پر زور دیا کہ وہ ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں اور سرکاری ملازمین سے کہا کہ وہ اپنی انفرادی طور پر اصلاح کریں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی سربراہی میں سندھ کابینہ کا اجلاس آج کراچی میں ہوا. تفصیل ریڈیو پاکستان کراچی کے نمائندے الطاف پیرزادہ سے. وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن نے سندھ کابینہ کے الوداعی اجلاس کے حوالے سے آج جاری اپنے ایک بیان میں بتایا ہے کہ سندھ کابینہ نے نگران حکومت کے دوران صوبے میں تقرروں پر پابند عائد کر دی ہے. تاہم سندھ پبلک سروس کمیشن کے تحت بھرتیوں کا سلسلہ جاری رہے گا. انہوں نے کہا کہ کابینہ نے ڈونر ایجنسیز کے منصوبوں کے لیے ضروری تقرریاں بھی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. شرجیل میمن نے بتایا ہے کہ اجلاس میں صوبائی وزراء، مشیران، معاون خصوصی، چیف سیکریٹری سندھ سہیل راجپوت، وزیر اعلیٰ سندھ کے پرسنل سیکریٹری اور دیگر حکام شریک ہوئے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈرز ایکٹ مجریہ 2023 کو کالعدم قرار دیا ہے. آج فیصلہ سناتے ہوئے عدالت عظمیٰ نے اس قانون کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں. آج اقلیتوں کا عالمی دن منائے گا، جس کا مقصد ان کے مذہبی، سماجی اور اقتصادی حقوق کو اجاگر کرنا ہے. اقلیتوں کے عالمی دن کے موقع پر اختیار کیا جانے والا اعلامیہ انسانی حقوق کے عالمگیر اعلامیہ کا حصہ ہے، جس کے مطابق مذہبی، لسانی، قومی یا نسلی اقلیتی گروہوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی مدد کرنا ہے. اس دن کو منانے کا مقصد بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے پیغام کو اجاگر کرنا ہے، جنہوں نے پاکستان کے تمام باشندوں کے لیے یکساں حقوق کا اعلان کیا تھا. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ ملک میں آئین پاکستان کے مطابق اقلیتوں کو تمام سیاسی، اقتصادی اور سماجی حقوق حاصل ہیں. اقلیتوں کے دن کے موقع پر آج ایک پیغام میں صدر نے کہا کہ پاکستان کا آئین بلا امتیاز مذہب یا نسل کے تمام شہریوں کو سیاسی، اقتصادی اور سماجی حقوق کی ضمانت دیتا ہے. صدر کا کہنا تھا کہ پاکستان نے اقلیتوں کی فلاح و ترقی کے لیے مسلسل کوششیں کی ہیں، جن میں سرکاری نوکریوں میں 5% کوٹا اور اقلیتوں کے لیے پارلیمان کے دونوں ایوانوں میں علیحدہ نشستیں مختص کرنا بھی شامل ہے، تاکہ ملک کی سیاسی اور اقتصادی ترقی میں ان کے متحرک کردار کی حوصلہ افزائی کی جا سکے. صدر نے علماء اور میڈیا سے کہا کہ اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے آگاہی دیں اور ملک میں محبت کی ثقافت، رواداری، بھائی چارے اور اتحاد کو اجاگر کریں. وزیر اعظم شہباز شریف نے اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے مستقل اور غیر متزلزل حمایت کی یقین دہانی کرائی ہے. اس موقع پر ایک پیغام میں وزیر اعظم نے اقلیتی برادریوں کو پاکستانی قومیت کا لازمی جزو قرار دیا، کیونکہ وہ دفاع، تعلیم، صحت اور سماجی خدمت کے شعبوں میں ملک کی تعمیر نو میں اپنا مفید کردار ادا کر رہی ہیں. قانون ساز اسمبلی میں قائد اعظم محمد علی جناح کی تاریخی تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ غیر مسلم شہریوں کے بغیر پاکستان کا تصور بھی نامکمل ہے. ملک کے پہلے وزیر قانون جوگندر ناتھ منڈل، ڈاکٹر مائرہ فیلبس، ڈاکٹر رت فاؤ اور جسٹس دوراب پٹیل کی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ممتاز غیر مسلم پاکستانیوں کی فہرست بہت طویل ہے، جن کا عوامی خدمت میں کردار آج بھی یاد کیا جاتا ہے. بھارت میں وزیر اعظم نریندر مودی کی حکمرانی کے تحت ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کو نشانہ بنانا روزمرہ کا معمول بن گیا ہے اور بھارت فرقہ وارانہ تشدد کے تنازعات میں تنزلی کا شکار ہے. نیو یارک ٹائمز میں شائع ہونے والے ممتاز بھارتی صحافی دیویشش رائے چودھری کے ایک آرٹیکل کے مطابق ہجوم باقاعدگی سے مسجدوں پر حملے کر رہے ہیں اور پولیس ان کو روکنے میں ناکام ہے. انہوں نے لکھا، تشدد اور قتل عام روزمرہ کا معمول ہے. بھارت ان 10 ملکوں میں سر فہرست ہے جو اقلیتوں کے اجتماعی قتل عام میں شامل ہیں. منی پور میں جاری تباہ کن صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے چودھری نے کہا کہ موجودہ بدامنی کو مودی کے زیر سرپرستی ہندو بالادستی کی سیاست نے ہوا دی.
ملک کا 77واں یوم آزادی شایان شان طریقے سے منانے کے لیے تیاریاں پورے عروج پر ہیں اور حتمی مرحلے میں داخل ہو گئی ہیں۔ جشن آزادی پیر کو اس عزم کی تجدید کے ساتھ منایا جائے گا کہ ملک کو حقیقی اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے تحریک پاکستان کے جذبے کے ساتھ کام کیا جائے گا۔ ان تقریبات میں سے ایک اہم تقریب اسلام آباد میں قومی پرچم لہرانے کی ہوگی۔ اسی طرح پرچم کشائی کی تقریبات صوبائی، ڈویژنل اور ضلعی ہیڈ کوارٹرز کی سطح پر ملک بھر میں منعقد ہوں گی۔ لوگ یوم آزادی کی تقریبات کے سلسلے میں قومی پرچم، جھنڈیاں، بانیان پاکستان کی تصاویر، پوسٹرز اور بینرز خرید رہے ہیں۔ لاہور میں جشن آزادی کی مناسبت سے تقریبات کی تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے قاسم بخاری سے۔ صوبائی دارالحکومت کی سرکاری عمارتوں کو برقی کمکموں سے سجایا جا رہا ہے، جبکہ ضلع انتظامیہ لاہور کی نہر میں جشن آزادی کی مناسبت سے چراغاں کرے گی۔ جشن آزادی کی تقریبات کی مناسبت سے الحمرا لاہور میں آزادی میوزک شو کا بھی انعقاد کیا گیا، جس میں ملکو، سائرہ طاہر اور حسن علی نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ جشن آزادی کی مناسبت سے لبرٹی چوک لاہور میں بلند ترین اور سب سے بڑا قومی پرچم نصب کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے بتایا ہے کہ قومی پرچم کی تنصیب میں حکومت کا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بلند ترین قومی پرچم کی تنصیب کے منصوبے کی فنڈنگ نجی شعبہ کرے گا اور فنڈ کا انتظام ہونے پر 14 اگست کو بلند ترین قومی پرچم نصب کرنے کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ فیصل آباد میں جشن آزادی کی تقریبات کے شیڈول کی تفصیل ریڈیو پاکستان کی فیصل آباد کی نمائندہ عفاف سعید سے۔ فیصل آباد کی ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام جشن آزادی کی 4 روزہ رنگا رنگ تقریبات کا آج سے آغاز ہو گیا ہے۔ تمام سرکاری اور نیم سرکاری اداروں، تاریخی عمارتوں پر قومی پرچم لہرا دیا گیا ہے اور آرائشی لائٹیں نصب کر دی گئی ہیں۔ باغ جناح میں آج سے لے کر 13 اگست کی شام تک روزانہ شام 6 سے رات گئے تک مقامی لوک گلوکار ملی نغمے پیش کریں گے۔ 12 اگست کو طالب علموں کے مابین ملی نغموں اور تقاریر کا فائنل مقابلہ میونسپل کارپوریشن میں ہوگا۔ کینال روڈ پر نہر میں مختلف تعلیمی اداروں اور نجی تنظیموں کی طرف سے یوم آزادی کی مناسبت سے فلوٹس رکھے جائیں گے۔ 13 اگست کی رات 12 بجے شہر کے 3 نمایاں مقامات کوہ نور سٹی، کینال روڈ اور باغ جناح میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ ہوگا۔ اس کے علاوہ آج سے لے کر 13 اگست تک باغ جناح میں ہینڈی کرافٹس کی نمائش بھی جاری رہے گی۔ آزاد کشمیر میں جشن آزادی کی تیاریوں کے حوالے سے تفصیل ہمارے نمائندے خواجہ ممتاز احمد سے۔ پاکستان کا یوم آزادی شایان شان طریقے سے منانے کے لیے ریاست بھر میں تیاریاں اپنے عروج پر ہیں۔ بازاروں میں پرچموں، جھنڈیوں اور بیجز کے اسٹال لگائے گئے ہیں۔ بچے اور اسکول کے طلبہ والدین کے ساتھ آ کر خریداری کر رہے ہیں۔ دارالحکومت مظفر آباد کو خوبصورتی سے سجایا گیا ہے۔ سرکاری عمارتوں پر پاکستان اور آزاد کشمیر کے جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں، جبکہ گلیوں، بازاروں اور گھروں کو رنگ برنگی جھنڈیوں اور برقی کمکموں سے سجایا گیا ہے۔ یوم آزادی کے موقع پر آزاد کشمیر کے تمام اضلاع اور تحصیل ہیڈ کوارٹرز پر پرچم کشائی کی تقریبات کے علاوہ سیمینارز اور ریلیوں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن تحریک پاکستان کے مشاہیر کی خدمات اور قربانیاں اجاگر کرنے اور پاکستان کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے ان کی غیر معمولی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے خصوصی پروگرام نشر کر رہے ہیں۔ آسیان ممالک کے 50 رکنی وفد نے پاکستان کے تجارت کی ترقی کے ادارے کے سیکرٹری ڈاکٹر فرید اقبال قریشی کی قیادت میں پنجاب کے گورنر محمد بلیغ الرحمان سے آج گورنر ہاؤس لاہور میں ملاقات کی۔ گورنر نے ان سے گفتگو کے دوران آسیان کے رکن ممالک کے ساتھ ٹیکسٹائل، مشینری، خوراک کو محفوظ بنانے سمیت مختلف شعبوں میں تجارتی تعلقات کو مزید فروغ دینے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ انہوں نے آسیان کے رکن ممالک کے درمیان تعلقات مزید مستحکم کرنے کے لیے کاروباری وفود کے تبادلوں اور عوامی سطح پر رابطوں پر زور دیا۔ گورنر نے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے خصوصی اقتصادی زونز میں سرمایہ کاروں کو خصوصی مراعات دی گئی ہیں اور آسیان ممالک کے تجارتی وفود بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے گورنر حاجی غلام علی نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت خصوصی افراد کو بہتر سہولیات مہیا کرنے اور معاشرے کا مفید شہری بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ آج پشاور میں ویل چیئر کی تقسیم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خصوصی افراد کو تعلیم کی فراہمی اور ان کی بحالی کے لیے کردار ادا کرنا معاشرے کے ہر طبقے کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے خصوصی بچوں کو تعلیم کی بہتر سہولت فراہم کرنے والے والدین کی کوششوں کو سراہا۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں میں 83 کلومیٹر کی اولڈ بنوں روڈ کو دو رواں کرنے اور اسے بہتر بنانے کا کام تکمیل کے قریب ہے۔
शाहराहों के कौमी इदारे के मुताबिक मंसूबे पर काम फरवरी 2018 में शुरू हुआ था और इससे इंडस हाईवे N55 पर भारी ट्रैफिक की नकलो हरकत में मदद मिलेगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अहदेदार ने कहा कि कम तरक्की याफ्ता इलाकों में बुनियादी ढांचे की तरक्की से तजारती सरगर्मियों में तेजी लाकर इन माशी बेहतरी लाने में मदद मिलेगी। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद खान ने कहा है कि पाकिस्तान बैनुल मज़ाहिब और फ़िरका वाराना हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने पाकिस्तान हाउस वाशिंगटन में अमेरिका के मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं के एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में सूफ़ीज़्म की अजीम तारीख़ है और उसने हमेशा मुख्तलिफ मज़ाहिब को आपस में मुंसलिक करने और उन्हें इंसानियत के तौर पर मुत्तहिद करने के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका इन मसाइल पर अपने मौक़िफ़ को मज़ीद मुस्सद देने और तहज़ीबों के दरमियान मुफ़ाहमत को फ़रोग़ देने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और अमेरिकी कंपनी मेरिकल सॉल्ट वर्क्स कलेक्टिव ने पाकिस्तान के मादनियाती शोबे में गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए मुफ़ाहमत की एक याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। इस मुफ़ाहमती याददाश्त के तहत गुलाबी नमक को पीसने और पैकेटों में डालने का जदीद मरकज़ मियां वाली में कायम किया जाएगा और इसका नाम गुलाबी खुशहाली होगा। इससे न सिर्फ $20 करोड़ की बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी आएगी बल्कि आलमी मंडी में नमक पर मबनी मसनूआत की बरामदात के ज़रिए खातिर खाजर मुबादला भी हासिल होगा। इस इक़दाम का मकसद जदीद टेक्नोलॉजी और बेहतरीन तजर्बात को बुरवे कार लाते हुए गुलाबी नमक की आलमी मार्केट में पाकिस्तान को नुमाया मकाम दिलाना है। रेडियो पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ताहिर हसन की हिदायत पर रेडियो स्टेशन बहावलपुर से अपना पहला खुराक से मुतालिक चैनल शुरू कर रहा है। ये बात आई रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर के स्टेशन डायरेक्टर इमरान जावेद ने बताई। उन्होंने कहा कि इस चैनल को शुरू करने का मकसद हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक मुतवाज़िन ग़िज़ा से मुतालिक सामीन को रहनुमाई और मालूमात फ़राहम की जाएँ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के डिश, पकवान और जायके मुतारिफ कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रेडियो पाकिस्तान टेक्नोलॉजी की दुनिया के ताज़ा तरीन चैलेंजेस से निपटने के लिए डायरेक्टर जनरल ताहिर हसन की सोच के मुताबिक कई इनकलाबी इक़दाम कर रहा है। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय फ़ौज, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस एहलकारों ने 15 अगस्त को भारत के यौम आज़ादी के सिलसिले में नाम निहाद सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के नाम पर बड़े पैमाने पर पकड़ धकड़ की कार्रवाइयाँ शुरू की हैं। भारतीय फोर्सेस के एहलकार पूरे मकबूजा इलाके में घर घर छापों, मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं और लोगों को खौफ और दहशत का निशाना बनाया जा रहा है। फौजी और पुलिस एहलकारों ने इन कार्रवाइयों के दौरान दर्जनों कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है और सैकड़ों को पुलिस स्टेशनों, फौजी कैंपों में तलब किया है। तकरीबन हर सड़क पर चौकियाँ कायम की गई हैं जहाँ गाड़ियों और मुसाफिरों की तलाशियाँ ली जा रही हैं। मुख्तलिफ इलाकों के रिहायशियों ने मीडिया को बताया कि भारतीय फौजी और पुलिस एहलकार उनके घरों में ज़बरदस्ती घुसकर मकीनों को खौफ हिरास का निशाना बनाते हैं और घरेलू सामान की तोड़ फोड़ करते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि भारत का यौम आज़ादी हमेशा उनके मुश्किलात में इजाफे का बाइस बनता है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं और आज़ादी पसंद तंजीमों ने मुमताज़ हुर्रियत रहनुमा शेख अब्दुल अजीज़ को आज उनके 15वें यौम शहादत पर शानदार खिराजी अक़ीदत पेश किया है। शेख अब्दुल अजीज़ को भारतीय फ़ौजियों ने 2008 में आज ही के रोज़ उस वक्त गोलियां मारकर शहीद कर दिया था जब वो जम्मू के हिंदू इंतहा पसंदों की तरफ से वादी कश्मीर की इक़्तिसादी नाकाबंदी के ख़िलाफ़ श्रीनगर से कंट्रोल लाइन की तरफ एक बड़े मार्च की क़यादत कर रहे थे। कुछ जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू कश्मीर शाह के ज़ेर तमाम मुनक़दा एक सेमिनार से मुकर्ररीन ने कहा है कि कश्मीरी अवाम शेख अजीज़ और दीगर शहदा की कुर्बानियों को हरगिज़ रायगा नहीं जाने देंगे और भारतीय तसल्लुस से जम्मू कश्मीर की आज़ादी तक अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। मुज़फ़्फ़राबाद में शेख अजीज़ को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए एक रैली निकाली गई। जम्मू कश्मीर यंग मेंस लीग के ज़ेर तमाम रैली में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शाम के सुबह देर जोर में एक फौजी बस पर हमले में कम से कम 26 फौजी हलाक और 10 जख्मी हो गए हैं। इराक के अस्करी ग्रुप दाइश और लेवांत ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। फ़लस्तीन के मकबूजा मकबी किनारे में तुलकरम पनागज़ीन कैंप पर इसराइली फ़ौज की कार्रवाई में एक फ़लस्तीनी शहीद और 8 जख्मी हो गए हैं। सरकारी फ़लस्तीनी खबरसां इदारे के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने फायरिंग की और आंसू गैस के गोले फेंके और कैंप के मकीनों की छतों पर माहिर निशानाबाजों को तैनात कर दिया।
म्यांमार में रकाइन सूबे से नकल मकानी के दौरान खलीज बंगाल में एक कश्ती डूबने से रोहिंग्या के कम से कम 23 बाशिंदे हलाक और 30 लापता हो गए हैं। हादसे में बच जाने वाले 8 अफराद ने बताया है कि वो मलेशिया जा रहे थे कि उनकी कश्ती डूब गई। मगरबी अफ्रीकी मुल्कों के 15 रुकनी इक़्तिसादी ब्लॉक ने नाइजीरिया में हाल ही में हुकूमत का तख्ता उलट जाने के पेश नज़र अज़म ज़ाहिर किया है कि वो अपनी अफवाज को मुतहर्रिक कर देंगे जिन्हें तैयारी की हालत में रखा गया है, जबकि अपनी मुसलसल वाबस्तगी पर जोर दे रहे हैं कि पुरअमन तौर पर मुल्क में आईनी निज़ाम को बहाल किया जाएगा। नाइजीरिया के दारुल-हुकूमत अबूजा में एक गैर मामूली सरबराह इजलास के इख्तिताम पर इलाकाई मुल्कों के ब्लॉक ने नाइजर में हुकूमत का तख्ता उलटे जाने की शदीद मजम्मत का इआदा किया है। अमेरिकी रियासत हवाई में जंगलात से लगने वाली आग से मरने वालों की तादाद 55 हो गई है, जबकि हज़ारों अफराद अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। हवाई के गवर्नर जोश ग्रीन ने एक बयान में जंगलात की आतिशज़दगी को रियासती तारीख की सबसे बड़ी तबाही करार देते हुए कहा कि लियाना के सियाहती कस्बे का 80% हिस्सा जलकर खाकिस्तर हो गया है और सिंगापुर में अवाम आइंदा माह की पहली तारीख को 6 साल की मुद्दत के लिए अपने नए सदर का इंतखाब करेंगे। रेडियो पाकिस्तान जारी है और अब वक्त है खेलों की खबरों का। आज भारत के शहर चेन्नई में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने चीन को 1 के मुकाबले में 6 गोल से हराकर 5वीं पोजीशन हासिल कर ली। पाकिस्तान ने खेल के आगाज में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए पहले क्वार्टर में 4-0 से सबकत हासिल कर ली। चीन ने तीसरे क्वार्टर में सिर्फ 1 गोल किया। चौथे क्वार्टर में पाकिस्तान ने मजीद 2 गोल करके मैच जीत लिया। उधर पहले सेमीफाइनल में मलेशिया ने जनूबी कोरिया को 6-2 से शिकस्त दे दी। दूसरा सेमीफाइनल भारत और जापान के दरमियान जारी है। तीसरी और चौथी पोजीशंस के लिए मैचेस कल खेले जाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी कल पाकिस्तान के मेयारी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे खेला जाएगा। नए जूनियर वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियन हमजा खान ने कहा है कि पाकिस्तान ने उन्हें इज्जत बख्शी है और वो पाकिस्तान के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। उन्होंने पेशावर में चाइना विंडो सेंटर के दौरे के दौरान कहा कि उन्होंने अमेरिका की तरफ से खेलने की पेशकश को मुस्तरद कर दिया क्योंकि वो किसी और मुल्क की नुमाइंदगी करने का सोच भी नहीं सकते। हमजा खान ने कहा कि स्क्वाश की दुनिया में पाकिस्तान की खोई हुई अज़मत रफ्ता को बहाल करने की कोशिश करेंगे। नए आलमी स्क्वाश चैंपियन ने कहा कि ये उनके लिए बाइस मसरत है कि मुल्क के 76वें यौम आज़ादी के मौके पर उन्होंने ये कामयाबी हासिल की। उनका कहना था कि खिलाड़ी पाक चीन दोस्ती और दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने में भी मुस्बत और तामीरी किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान नेशनल वुमेन्स टीम के चीफ सेलेक्टर सलीम जाफर ने आइंदा माह जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2 तरफा वाइट बॉल सीरीज़ के लिए 15 खिलाड़ियों के स्क्वाड का ऐलान किया है। T20 बैनुल-अक़वामी मैचेस आइंदा माह की यकम से कराची में नेशनल बैंक स्टेडियम में खेले जाएंगे। 3 एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी मैचेस 8, 11 और 14 सितंबर को इसी मकाम पर खेले जाएंगे। ACC मेंस एशिया कप 2023 की पाकिस्तान लेग के लिए टिकट्स कल से फ़रोख्त किए जाएंगे। और अब हम रुख करते हैं तिजारत की खबरों का। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जुलाई 2023 में 2220 नई कंपनियों का इंदराज किया, जो गुज़िश्ता बरस की निस्बत 25% इजाफा है। एक प्रेस रिलीज के मुताबिक इन कंपनियों का कुल सरमाया 3 अरब 30 करोड़ रुपए है। मुल्क में इंदराज शुदा कुल कंपनियों की तादाद बढ़कर 1,97,828 हो गई है। तकरीबन 57% कंपनियां प्राइवेट लिमिटेड, 41% एक रुकनी कंपनी और 2% गैर मुनाफा इदारे, तिजारत तंजीमें और LLPs हैं। 99.7% ने इंदराज ऑनलाइन कराया और 3 गैर मुल्की कंपनियों ने पाकिस्तान में कारोबार कायम किया है। 86% दरख्वास्त दहिंदगान का बैरून मुल्क से इंदराज किया गया है। चीन की एक मुमताज़ कंपनी ने एक निजी पाकिस्तानी कंपनी के साथ मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत पाकिस्तान में सुर्ख मिर्च की काश्त की जाएगी और इसके बाद चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के तहत चीन को बरामद की जाएगी। एक प्रेस रिलीज के मुताबिक चीनी कंपनी लिटोंग के चेयरमैन चेंग चेंगवाई और गार्ड ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शहजाद अली मलिक ने अपनी कंपनियों की जानिब से मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत किए। शहजाद अली मलिक ने कहा कि पैदावारी अराजी के लिए बीज के इंतखाब का तरीकाकार तवील मुद्दती काबिल अमल होने, अराजी और पानी की दस्तयाबी पहलुओं के तहत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मरहलावार प्रोग्राम में कुल 2 लाख एकड़ अराजी पर मिर्च की फसल काश्त की जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 616 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 48,424 पॉइंट्स पर बंद हुआ।
नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपए और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला कुछ इस तरह रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 287 रुपये 30 पैसे और कीमत फरोख्त 287 रुपये 80 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग 366 रुपये 26 पैसे और 366 रुपये 91 पैसे। यूरो 316 रुपये 10 पैसे और 316 रुपये 70 पैसे। सऊदी रियाल 76 रुपये 50 पैसे और 76 रुपये 65 पैसे। यूएई दिरहम 78 रुपये 15 पैसे और 78 रुपये 30 पैसे, जबकि जापानी यानी 1 रुपया 97 पैसे और 2 रुपये। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,90,672 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1,62,382 मीट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई, जिसमें से 1,07,763 मीट्रिक टन बरामदी और 54,619 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। और अब सुनते हैं फन की दुनिया से कुछ खबरें। लोक वर्षा ने अपने मौसीकी के ख़जाने को डिजिटाइज किया है, जिससे पूरी दुनिया की मौसीकी के शायकीन नामवर पाकिस्तानी गुलकारों की मशहूर रिकॉर्डिंग से महसूस हो सकेंगे। इस अमर का ऐलान वज़ीर-ए-आज़म के तस्वीराती इस्लाहात यूनिट के सरबराह सलमान सूफ़ी ने ट्विटर पर किया। सूफ़ी ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि मौसीकी एक मुआशरे की रूह होती है और पाकिस्तानी फ़नकार ने अपनी गायकी से एक जादुई दुनिया तख्लीक की है, जिसमें लुत्फ़ अंदोज़ या महसूस होने के लिए काफ़ी कुछ मौजूद है। पहली बार पाकिस्तान का लोक मौसीकी का बेशबहा ख़जाना दुनिया के इन प्लेटफॉर्म्स पर पेश किया जा रहा है। लोक वर्षा का मौसीकी का ख़जाना जो ऑनलाइन दस्तयाब है, इसमें राहत फ़तेह अली खान, आबदा परवीन, अताउल्ला खान, ईसा खैलवी, गुलाम अली, इकबाल बानो, मंसूर मलंगी, तफैल नियाजी, फरीदा खानम, पठान खान, उस्ताद सलामत अली समेत नामवर पाकिस्तानी गुलकारों की रिकॉर्डिंग्स शामिल हैं। सूफ़ी के मुताबिक 50,000 से ज़ायद गाने, वीडियोज़ और पसे पर्दा फुटेजेस भी बतदरीज अपलोड की जाएंगी। नामवर पाकिस्तानी अदाकार बहरोज़ अब्बासवारी ने इंकशाफ किया है कि एक बार उन्हें एक भारतीय फिल्म में एक किरदार की पेशकश की गई, ताहम उन्होंने फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया क्योंकि बज़ाहिर वो फिल्म पाकिस्तान के खिलाफ बनाई जा रही थी। अब चलते हैं साइंस की दुनिया में। गूगल ने अपने सारिफिन के लिए टेक्नोलॉजी को आसान तर बनाने के लिए डॉक्स एंड ड्राइव में मौजूदा सपोर्ट को ई सिग्नेचर के साथ मरबूत कर दिया है। इस सहूलत से गूगल के अंदर डिजिटल सिग्नेचर्स को फौरी तौर पर शामिल करने और दरख्वास्त करने के अमल को आसान बनाने में मदद मिलेगी। ये सहूलत सारिफिन का वक्त बचाएगी क्योंकि उन्हें मुख्तलिफ ऐप्स के दरमियान काम करने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। गूगल ने इस सहूलत की 1 साल से ज़्यादा अरसे तक आजमाइश की और अब इसे बीटा विजन में मुहैया करते हुए सारिफिन को एक सिग्नेचर को ऐड और रिक्वेस्ट करने के काबिल बनाया। ड्रॉप बॉक्स और एडोब एक्रोबेट समेत क्लाउड पर मबनी प्लेटफॉर्म्स जैसे मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस पहले ही ई सिग्नेचर सहूलियात शामिल कर चुके हैं। इब्तदाई तौर पर सिग्नेचर रिक्वेस्ट सिर्फ जीमेल सारिफिन के लिए महदूद होती थी, ताहम गूगल के ऑफिशियल ब्लॉग पोस्ट ने बताया कि ये सहूलत इस साल के आखिर तक नॉन जीमेल यूजर्स के लिए भी शुरू हो जाएगी। कैलिफोर्निया का आग बुझाने वाला अमला जंगलों में लगी आग की निशानदही के लिए मसनूई जहानत का इस्तेमाल कर रहा है। ये काम रियासत भर में अहम मकामात पर नस्ब किए गए 1000 कैमरों के जरिए एक ऐसी मशीन को वीडियो फराहम करके किया जाता है जो सबसे पहले आग बुझाने की कार्रवाई करने वालों को खबरदार करती है कि उन्होंने किस वक्त कार्रवाई करनी है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता माह अलर्ट कैलिफोर्निया मसनूई जहानत का एक प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसमें एक कैमरे ने एक जगह आग का खोज लगाया जो दूर दराज इलाके में मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 3 बजे लगी। लोग उस वक्त सो रहे थे, अंधेरे ने धुएं को छुपाया हुआ था। ये आग बड़े पैमाने पर फैल सकती थी, मगर मसनूई जहानत के प्रोग्राम ने फायर कैप्टन को खबरदार किया, जिसने 7 गाड़ियों, 2 बुलडोजर, 2 वाटर टैंकर्स और 2 हैंड क्रूज समेत 60 फायर फाइटर्स को तलब कर लिया। 45 मिनट के अंदर ये आग बुझा दी गई। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात गुलाम मुर्तज़ा से। 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। तहम सबसे ज़्यादा बारिश पंजाब में इस्लामाबाद में सैदपुर में 37.4, गोलडा में 12 मिलीमीटर, मरी में 16, गुजरावाला में 14, रावलपिंडी में शमशाबाद में 4, लाहौर एयरपोर्ट और नारोवाल में 1, खैबर पख्तूनख्वा मर्दान में 13, काकूल में 10, मालमजब्बा में 9, बन्नू में 8, दीर में 4, कालाम में 4, सैद शरीफ में 3, बलोचिस्तान जोब में 8, कश्मीर में रावलाकोट में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा दर्जा हरारत में दालबंदीन और नकुंडी में 43
41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह दूसरे शहरों के ज्यादा दर्जा हरारत में इस्लामाबाद 36, मरी 23, लाहौर 37, कराची 30, पेशावर 37, कोयटा 38, मुजफ्फराबाद 38, गिलगित 34, अस्करदू 34, श्रीनगर 32, जम्मू 34, लेह 29, पुलवामा 31, अनंतनाग 30 और शोपियां में ज्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, तहम शुमाल मशरकी पंजाब, खिता पठवार, इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। खबरनामा खत्म करने से पहले हम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। हमने कोरोना वबा में मरीजों की देखभाल के दौरान अपनी जानें कुर्बान करने वाले शहीद डॉक्टर और तिबी अमले को तमगा इम्तियाज देने का ऐलान किया है। वज़ीर-ए-आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान निगरान वज़ीर-ए-आज़म के बारे में फैसला करने के लिए आज इस्लामाबाद में मुशावरत का दूसरा दौर हो रहा है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे मोहम्मद अवैस मिराज, सुपरवाइजर शोबा उर्दू शबनम बट, मुदीर होम डेस्क मलिक अब्दुल हमीद, मुदीर फॉरेन डेस्क माजिद अली महमूद, न्यूज़ प्रोड्यूसर नबीला शाहीन, मुदीर आला सईद अहमद कुरैशी, निगरान आला अमानुल्लाह सिप्रा। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तस्वीरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk। और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामा की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। हुमैरा राना, मुजाहिद खान और हमारी पूरी न्यूज़ टीम को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हामिद नासिर।